it goes through his very famous books on all these preachings and spirituality. These are available at Amazon, and then all the Tapoban and the bookstores. Tapoban, you all know, right? And all the bookstores in the market. So said that, we now move on with the rest of the engagements before taking you to the keynote session of the day, which is on, one of the topics that we talked yesterday about recruiting and retaining talents and manpower. I allow this forum for our main, one of our sponsors, Access World, very much aligning with the theme that we come up to you all. It's my pleasure of inviting Mr. Bikal Ghimire, the Assistant General Manager of Access World Private Limited, to have a brief say to this very, very important forum that is conversed here at the venue for the HR Meet 2019. Mr. Ghimire, please. Sorry. Hello. Good morning and namaste to everyone. Myself, Bikal Ghimire, Assistant General Manager from Access World, and I'm here to say something about our company and the services that we deliver. We, Access World Tech, is the first complete cloud service provider in Nepal, and we have got the largest data center in one single floor with a redundant backup data center around the world. We are delivering the listed of services in a quality manner with a certified ISO certifications. Those are listed down here, which is 2015, 27001, 9001, and 20,000. The services that we deliver are on the cloud services. Those are the infrastructure, platform, software, backup, disaster, and the security services. Along with the other listed services, we also do the other managed services like domain registration, the online backup service that comes in the backup domain, IP telephony, WebEx, networking, website and web application development with a cPanel license. The main theme of this HR Meet comes up with the HR management system that we have a product that we have implemented in many companies, and we're still upgrading and optimizing the application according to the feedback of the customer and the HR professional like you all. The application is designed to help HR managers to gather, locate, retain, and promote deserving candidates. We've got the features like personal information system, workforce management system, annual leave management system, payroll management, the user security module to look after the modules in the application, the module verification, and the reports. The reports will be keeps on updating according to the feedback. In the personal information system, we've got employee registration. We do the appointment, we do the posting, transfer, and we do the deputation, that's a temporary transfer, punishment, award, resignation, retirement, and there's a facility to search the employee according to the qualifications, skills, and the experience. And the workforce management is the department setup, and do the department-wide shift setup, employee shift assignment, and office posting setup. And there's the leave management, where the employee can apply the leave, but the admin, whoever looks after the HR admin, can approve or recommend the leave, do the cancellation. In the payroll management, it depends upon the device, attendance, manual attendance entry also we have got, in case of any attendance that has to be done manually. Employee salary parameter to set up to generate the salary sheet.
and salary sheet adjustment along with the allowance setting. And there's a security module to do the module verification and reject transactions. And the reports are the reports that, those are the listed reports that we have got now, and we keeps on updating and from the customer feedback and the HR professional. And there is an employee portal module that is apart from the admin, HR admin, for all the employees in the company, where they can apply the leave, they can cancel the leave what they have applied, they can view the holiday list of the whole year, view their personal profile report, they can edit some part of their information by themselves. Thank you very much for your patience. For any queries or anything, you can visit our company that is on 5th floor, Vadbatini, Patandoka. Our access to our portal. Yes. Thank you. Thank you so much, Mr. Gimire. Thank you for this wonderful sharing and, of course, for the great job that you have undertaken. Said that, yes, we are at the HR Meet 2019, the 12th edition, HR in the Age of Digitization, in association with Access World, Knowledge Partner DAV College, Banking Partner Global IME Bank, General Insurance Partner IGI Insurance, Airlines Partner Singapore Airlines, Payment Partners IME Pay, IME, Entertainment Partner DH Dish Home HD, In-Kind Partner Desh Sanchar, Advisory Partner Growth Leadership Academy, even management or even managed by Corporate Club, and brought to you by Growth Sellers. Said that, we now move on to the keynote of the day. How many of you have heard of the Teach for Nepal venture? Quite popular, right? Something by far I've been very much admiring and appreciating. A very time relevant and I think very much contemporary in the modality it's been working in the country. Said that, ladies and gentlemen, to those who have not heard of Teach for Nepal, it's a movement of young leaders dedicated to improving quality of education in public schools in Nepal. And for Nepal recruits and placing outstanding young graduates and young professionals to teach in high-need public schools for 2 years. That's what happens under this venture, where these graduates begin their leadership journey. And over the long term, the young leaders work inside and outside of classrooms to bring fundamental change at systematic level to ensure that all children in Nepal receive an excellent education. Now, the keynote is an experience sharing session. Basically, it will delve on recruiting and retaining quality talents at scale. This is what the theme of the whole keynote is all about. It's my pleasure to introduce and invite up on stage the co-founder and CEO at Teach for Nepal, who holds a master's degree in international public relations from the La Follette School of Public Affairs at the University of Wisconsin, and he did his bachelor's in arts in international political economy from the University of Bridgeport in the United States. He is the recipient of the 40 Under 40 Award in the year 2012, awarded by the University of Wisconsin Alumni Association. And this is only one among the series of awards, internationally acclaimed awards that he's received. Ladies and gentlemen, please welcome the co-founder and CEO at Teach for Nepal, Mr. Shisir Khanal. Good morning. Probably the most unlikeliest of the speakers, given the theme of the conference. Katijana, you come from NGO world. Very few रहेछ है. So त्यही भएर मैले एकदम unlikeliest of the speakers भनेको. As a local NGO, coming and speaking at a HR conference, largely attended by
very, very talented and experienced professionals from corporate world को context मा I do not claim to be an expert. I hope that I can learn as much as I can from your experience, but why I'm here was largely to share what we've been doing at Teach for Nepal, and also to so especially how have we been able to motivate and retain really high quality young people to serve in rural communities. त्यो हामीलाई धेरै प्रश्नहरू सोधिने चाहिँ हामी काठमाडौँमा पनि रिक्रुट गर्न गाह्रो भइराखेको छ, तपाईहरु चाहिँ गाउँ गाउँमा युवाहरूलाई कसरी पठाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ I often get from friends in corporate world. So I thought we'll take an opportunity to share our own experience, and then hopefully during interaction, my hope is that I'll be learning as much from you. जति मैले आफूले एकदमै कम जानेको सेक्टर हो जस्तो लाग्छ एचआर चाहिँ. एक दुईटा कुरा ग्लोबल ट्रेन्ड्सहरूको कन्टेक्स्टमा बिकज अफ डेमोग्राफिक शिफ्ट आई मिन अहिलेको करेन्ट एचआर ह्युमन रिसोर्सको कन्टेक्स्टमा इन्कमिङ पाइपलाइन इज लार्जली मिलेनियल्स र पोस्ट मिलेनियल जेनेरेसनको मान्छेहरूसँग अब हामी काम गर्नुपर्ने स्थिति छ. एन्ड अक्रस द वर्ल्ड नै अहिलेको प्रश्न भनेको हाउ डु वी इन्स्पायर मोटिभेसन एन्ड किप देम engaged or keep them working in our own institutions. That's one of the biggest questions that HR professionals all over the world are asking. अब त्यस्तै खाले युवाहरूसँग काम गर्ने भएको भएर टिच फर नेपालको अनुभव सायद हजुरहरूलाई पनि केही हदसम्म काम लाग्छ कि भन्ने हाम्रो आशा हो. सायद त्यही भएर होला मोहनजीले मलाई बोलाउनु भएर म नाइ भन्न नसकेर अस्ति दाङमा भएको मान्छे बन्दका बावजुद हिजो रातिसम्म यहाँ आइपुगे. पहिला सेयर गर्न अगाडि मैले हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरू एक्सपिरियन्स सेयर गर्न अगाडि चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु गो ओभर मेरो सोर्ट अफ प्रेजेन्टेसन चाहिँ दुई भागमा हुनेछ. फर्स्ट पार्ट चाहिँ आई टक अबाउट टिच फर नेपाल. टिच फर नेपाल भनेकै के हो त भन्ने र हामी के गर्छौँ भन्ने अर्थमा चाहिँ my first part of presentation is about Teach for Nepal, and then I'll build that into process of our own recruitment selection को प्रोसेसहरुमा चाहिँ अलिकति म बिल्ड गरेर त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने छु. नेपालको अब टिच फर नेपाल भन्ने बित्तिकै कति साथीहरुलाई थाहा पनि रहेछ, तर धेरैलाई थाहा थिएन. sort of 40% जति अघि हात उठ्ने क्रममा 40% जति साथीहरूको जस्तो हात उठेको थियो. टिच फर नेपाल भन्ने बित्तिकै हामी शिक्षामा काम गर्छौँ. हामी विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षा अथवा सरकारी विद्यालयहरूमा काम गर्छौँ. हामी किन त्यसो गर्छौँ भने नेपालको एजुकेसनको अहिलेको कन्टेक्स्ट हेर्यो भने 100 जना केटाकेटीहरूले कक्षा 1 सुरु गरे भने जम्मा 10 जना अथवा मुस्किलले 10 जनाले एसएलसी पास गर्छन्. 10% को हाराहारीमा मात्रै नेपालको विद्यार्थीहरूले एसएलसी पास गर्छन्. त्यो भनेको के देखिन्छ भने हरेक वर्ष नेपालमा झन्डै 12 देखि 15 लाख केटाकेटीहरूले विद्यालय शिक्षा सुरु गर्छन् कक्षा 1 मा. तर एसएलसी दिने भनेको 4 देखि 5 लाखको पपुलेसन हुन्छ. अब चैत आइसक्यो, आज चैतको पहिलो दिन हो के अरे. केही दिनमा अब 10 दिनपछि एसएलसी को रिजल्ट जाँच सुरु हुन्छ. न्यूज पढ्नु होला, त्यहाँ 5 लाखको हाराहरूले एसएलसी को अपियर गर्ने छन् भन्ने न्यूजहरू देखिन थाल्छन्. तर त्यो भनेको के भने पछिल्लो 10 वर्ष यसलाई 10 वर्ष पछाडि लगियो भने झन्डै 12-15 लाखबाट सुरु गरेर 4-5 लाख केटकेटीमा आउनु एसएलसी को अवस्थामा भनेको त 10 लाख केटकेटीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेनन् भन्ने पनि हो नि. And imagine the magnitude of problem if every 10 years over 1 million kids do not even complete basic education in Nepal. Why does it matter? If 1 million of Nepali individuals are not gaining basic education, as HR professionals, where are you getting people to hire from? As economy grows,
द्याट्स अल वी होप होइन, समृद्धिको हामी कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसको अर्थ हामी अर्थतन्त्र बढ्छ, हाम्रो बिजनेस, हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू ग्रो हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। तर इन्स्टिट्युसन ग्रो हुँदै गर्दा त्यसमा काम गर्ने मान्छे पनि त चाहियो। तर जब 10मा 9 जनाले एसएलसी पनि पास नगर्ने देशमा तपाईँको इन्स्टिट्युसन ग्रो गराउने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ कहाँबाट आउला त? सो वाट वी वर्क इन, इट्स नट जस्ट अबाउट एजुकेसन, इट्स अबाउट हाउ नेसन मुभ्स फरवर्ड। यो देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मुद्दामा टिच फर नेपाल काम गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो र त्यो भएर नै यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर नेपालमा दुई खाले शिक्षा छ, निजी विद्यालयहरू छन् र सार्वजनिक विद्यालयहरू छन्, सरकारी विद्यालयहरू छन्। निजी विद्यालयमा पढ्ने केटाकेटीहरू 90% जति एसएलसीमा पास हुन्छन्। सार्वजनिक अथवा सरकारी विद्यालयमा पढ्नेहरू जम्मा 30% को हाराहारीमा मात्रै हुन्छ। एकचोटि हात उठाइदिनुहोस्, कतिजना जति तपाईँहरू निजी विद्यालयमा पढ्नुभयो यो रुममा? धेरै, अलमोस्ट 80-90% भन्दा बढी यो रुममा भएको व्यक्तिहरू निजी विद्यालयमा पढ्नु भएको रहेछ। नेपाल एज अ ओभरअल हेऱ्यो भने त्यो तथ्याङ्क हाम्रो रुमको भन्दा ठ्याक्क उल्टिन्छ। नेपालमा आजको दिनमा झन्डै 83% केटाकेटीहरू, 83% kids go to a public school. So this room belongs to a very super privileged group of people, because you belong to about 15% of Nepali people who have had the privilege to gain really good, comparatively good education. Unlike us, who had the privilege to go to private schools, majority of Nepali kids are not likely to make it through SLC. And they're likely to fail in subjects like mathematics, science, and English. 90% kids who go to public school and attend SLC, take SLC exams, will fail either in math, science, or English. Again, 3 very critical subjects that will be required for future employees. भोलि हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू ग्रो गर्नको लागि अहिलेको यो हाम्रो कन्फरेन्सको थिम एचआर इन डिजिटाइजेसनको कन्टेक्स्टमा छ, टेक्नोलोजीको कन्टेक्स्टमा छ। तर जुन देशमा म्याथमेटिक्स, साइन्स र इङ्ग्लिसमा लाखौँ बच्चाहरू फेल हुन्छन्, स्ट्रगल गर्छन्, त्यो देशमा अगेन भोलि तपाईहरूसँग काम गर्ने मान्छेहरू कहाँबाट आउँदैछन् त? किनभने those 3 subjects are critical. तर किन समस्या छ? यति धेरै केटाकेटीहरू फेल हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनको मौका के त? अब एसएलसी फेल गरेको मान्छेलाई त हामी पक्कै जागिर दिँदैनौँ होला। 16 वर्षको गणेश विश्वकर्मा किन लास बनेर नेपाल फर्किन्छ? 16 वर्ष एसएलसी दिनुपर्ने उमेर हो। र कस्ता मान्छे यस्तो डेन्जरस कन्डिसन्सहरूमा काम गर्छन्? किन तपाईँ हामी यो रिस्कमा छैनौँ, तर गणेश जस्ता लाखौँ केटाकेटी त्यो रिस्कमा आज पनि छन्। हरेक दिन 1500 नेपाली युवाहरू देश छोडेर जान्छन्। हरेक दिन 5 देखि 7 वटा लास यो देशमा भित्रिन्छ। हामीले उठाइरहेको मुद्दा कोही मान्छे एसएलसी पास गर्छ कि गर्दैन भन्ने होइन। हाम्रो मुद्दा भनेको हरेक नेपाली केटाकेटीले समान र न्यायोचित शिक्षा पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो। किनभने मलाई के लाग्छ भने, मेरो उदाहरण लिनुहोस्, म तनहुँको एउटा गाउँमा जन्मेको सामान्य कृषकहरूको परिवार हो। तर म जन्मिसकेपछि भाग्यवश मेरो बुवा त्यो एन्टायर गाउँमै पहिलो पटक, हाम्रो परिवारहरूमध्ये पहिलो पटक ब्याचलर्स पास गरेर सरकारी सेवामा छिर्नुभयो। त्यसको अर्थ मेरो इमिडिएट फ्यामिलीमा रेगुलर इन्कम भयो। मलाई गाउँको सरकारी विद्यालयबाट बोर्डिङ स्कुल्सहरूमा राख्न थालियो। म विभिन्न जिल्लाका राम्रा भनिएका बोर्डिङ स्कुलहरू पढ्दै गएँ। एसएलसीमा डिस्टिङसन गरेँ, आइएससी पढेँ। सबैले डक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेपछि भागेर अमेरिका गयो छात्रवृत्तिमा।
तर मैसँगै जन्मिनु भएको मेरो ठुलो बुवाको अथवा काकाका छोराछोरीहरू त्यही मौका पाउनु भएन। मेरो एकजना कजन दाई इराक वारको हाइटमा इराकमा हुनुहुन्थ्यो। अर्को कजन दादा कोरियामा जानुभएको थियो, खुट्टा काटिएर देश फर्किनु भयो। एउटै परिवार थियो, एउटै हजुरबुवा थियो, एउटै घरमा हामी जन्मेका थियौँ। म आजको दिन अमेरिकामा पनि हुन सक्थेँ, अथवा म चाहेँ भने म आज कतार पनि जान सक्छु, तर म आज तपाईँहरूको अगाडि छु। यो मेरो चोइस हो। तर नेपालको सरकारी विद्यालयमा पढ्ने 60 लाख केटाकेटीसँग मेरो जे आज चोइस छ त्यो चोइस छ कि छैन? जे चोइस तपाईँहरूसँग छ, आज जुन तपाईँ कम्पनीमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, भोलि अर्कोमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। पिआर अप्लाई गरेर अस्ट्रेलिया जान सक्नुहुन्छ। तर नेपालका सरकारी विद्यालयहरूमा पढ्ने ती 60 लाख केटाकेटीहरूलाई त्यो चोइस हुन्छ कि हुँदैन? त्यही प्रश्न हामीले उठाइरहेका छौँ। किनभने आजको दिनमा पनि सरकारी विद्यालयमा पढ्ने कि नपढ्ने भन्ने कुरा बच्चाहरूको इन्कम, पेरेन्ट्सको इन्कममा भर पर्छ। यो स्लाइड अगाडि बढाइदिनुहोस् न। यदि केटी बच्चा भएर जन्मिनु भयो भने लाइक्लीहुड अफ गोइङ टु पब्लिक स्कुल इज भेरी हाई। यदि तल्लो जातमा जन्मिनुहुन्छ भने लाइक्लीहुड अफ गोइङ टु पब्लिक स्कुल इज भेरी हाई। यदि ग्रामीण परिवेशमा जन्मिनुहुन्छ भने लाइक्लीहुड अफ गोइङ टु पब्लिक स्कुल इज भेरी हाई। यदि गरिब परिवारमा जन्मिनुहुन्छ भने लाइक्लीहुड अफ गोइङ टु पब्लिक स्कुल इज हाई। भनेपछि तपाईँ केटी भएर जन्मिनुहुन्छ कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीमा जन्मिनुहुन्छ कि लो इकोनोमिक क्लासमा जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईँको भविष्य देशमा निर्धारण हुन्छ। त्यो कतिसम्म न्यायोचित हो? र आजको यो जे अवस्था छ त्यस्तै छोडिदिने त कि केही गर्ने भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले टिच फर नेपाल सुरु गर्यौँ। र हामीलाई स्केल अफ प्रब्लम जत्रै ठुलो भए पनि त्यसको समाधान निस्किन्छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास रह्यो। र त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ भने म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिसमा धेरै केटाकेटी किन फेल हुने हो त? अन्य विषयमा त केही फरक नहुने रहेछ। अध्ययन गर्दा के प्रश्न सोध्दै जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने म डिस्टिङसन ल्याएपछि मलाई ल पढ्न मन थियो। मेरो बुवाहरूले त मलाई गाली गर्नुभयो, आइएचसी पढ्नु भन्नुभयो, जबरजस्ती इन्जिनियर डक्टर बनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हरेक घरमा सोध्नुहोस्, राम्रो अध्ययन गरेका मानिसहरूलाई हामी के भन्छौँ र कतिजनालाई हामीले शिक्षक बन्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरणा गर्छौँ। कम्पनी बनाउन राम्रो इन्डिभिजुअल्सहरू, राम्रो इम्प्लोइजहरू चाहिन्छ, तर मान्छे बनाउने पेसामा किन राम्रो मान्छे चाहिँदैन? नेपालमा शिक्षा शास्त्र कसले अध्ययन गर्छ अथवा कसले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यही न्यारेटिभमा बसेर हामीले त्यसलाई काउन्टर हिसाबले के सोच्यो भने किन एकदमै राम्रो अध्ययन गरेका, एकदमै मोटिभेटेड युवाहरूलाई शिक्षकको रूपमा गाउँमा नपठाउने त? That's the big part of what we do, is we try to recruit some of the most talented Nepali young individuals after their bachelor's or master's to commit to teach in rural communities for 2 years. 2 वर्ष नेपालको गाउँहरूमा गएर पढाऊ भनेर हामीले टिच फर नेपालको अभियान सुरु गर्यौँ, पर्टिकुलरली म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिसमा। अर्को भिडियो प्ले गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ, अर्को एउटा सानो 5 मिनट जतिको भिडियो। हामीले 30 जना गाउँ पठायौँ ललितपुरको एकदम दुर्गम गाउँहरूमा। अनि मलाई मेरो मेन्टरले के भन्नुभयो भने हेर शिशिर, 30 जना त गएको छन्, 2 जनाले 2 वर्ष कम्प्लिट गरे भने कन्सिडर टिच फर नेपाल इज अ सक्सेस। किनभने हरेक दिन 1500 नेपाली युवाहरू देश छोडेको अवस्था हो नि त यो त। गाउँमा जाऊ भनेर कुन चाहिँ बाबुआमाले भनिरहेको छ यो देशमा? कुन चाहिँ टिचरले आफ्नो विद्यार्थीलाई इन्करेज गरेको छ? गरेको त छैन। भन्छ त्यस्तो काउन्टर कल्चरल इनिसिएटिभ हामीले सुरु गरेका छौँ, यो रिभोल्युसनरी हो। त्यसले गर्दाखेरि 30 जनामा 3 जना 2 वर्ष बिताएर फर्कियो भने टिच फर नेपाल कन्सिडर द्याट टु बी अ ह्युज सक्सेस भनेर भन्नुभएको थियो। Luckily, over the last few years, less than 5% people have dropped out in the process. यो वर्ष
भलन्टियरली एकजनाले पनि छोडेन, किनभने वैशाखदेखि चैत सुरु भयो होइन, एकजना व्यक्तिले पनि छोड्नु भएको छैन। सो वी फिल भेरी भेरी प्राउड अफ दिस डेटा। अरू हामी यो इङ्गेजमेन्ट कसरी गर्छौँ त? जस्तै हाम्रो अफिस इज भेरी ओपन अफिस द्याट फस्टर्स कम्युनिकेसन एन्ड कोलाबोरेसन। मेरो आफ्नै पनि इन्डिभिजुअल अफिस छैन। एनीबडी क्यान सिट एनीवेयर इन्क्लुडिङ द सिइओ। त्यसको अर्थ आई एम अप्रोचेबल टु एनीवन इन्क्लुडिङ माई फेलोज इन माई भिलेज। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस छ। सर्टेन मिटिङ्सहरू बाहेक म के भन्छु भने क्याफेमा गएर काम गर्न मन लाग्यो गर, घरमा गएर काम गर्न मन लाग्यो गर, तर आउटकम र गोल हुनु पर्यो, मिट हुनु पर्यो। आई डोन्ट केयर वेयर यु वर्क फ्रम, सर्टेन मिटिङ्स चाहिँ आइदेऊ। अगेन दिस इज ओपन अफिस इज अगेन एनदर बिग सोर्ट अफ यङ स्टार्टअप अर्गनाइजेसनहरूको ग्लोबल ट्रेन्डमै पनि देखिन्छ। कोलाबोरेटिभ प्लानिङ, हाम्रो धेरै कुराहरू हामी कोलाबोरेटिभली गर्छौँ। इट्स नट टप डाउन, मैले यो सोचिरहेको छु भनेर म लाद्ने प्रयास गर्दिनँ। हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सको कल्चर हामी त्यसरी बिल्ड गरिराखेका छौँ। वी इन्भेस्ट लट बोथ लोकल र ग्लोबल अपर्च्युनिटिजहरूमा हामी धेरै इन्भेस्ट गरिरहेको छौँ। हाम्रो फेलोजहरूलाई हामी तन्न ट्रेनिङ दिन्छौँ थ्रु आउट द 2 years। हाम्रो स्टाफ टिमको साथीहरूलाई पनि त्यो एक्सपोजर अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्छौँ। हाम्रो कम्युनिकेसन र कोलाबोरेसन फस्टर गर्नलाई हरेक सोमबार हामी स्टाफ मिटिङबाट सुरु गर्छौँ र म मेरो म्यानेजर्सहरूसँग एभ्री विकली चेक-इन्सहरू गर्छु। 360 पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्छौँ। सो आई एम नट एज अ हेड, मैले अरूलाई मात्र इभ्यालुएट गरिरहेको छैन कि मेरो जुनियर र मेरो कलिग्सहरूले पनि मलाई इभ्यालुएट गरिराख्नु भएको हुन्छ। कल्चर र भ्यालु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसले गर्दा हाम्रो ट्रेनिङको फेलोसिपको सेलेक्सनको फर्स्ट डेमा ट्रेनिङमा आएको पहिलो दिनदेखि हामी कल्चर र भ्याल्युजमा एकदम बढी जोड दिन्छौँ र थ्रु आउट 2 yearsमा त्यसमा हामी बिल्ड गर्छौँ। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ रिलेसनसिप र इमोसन्स हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। बिकज वी डोन्ट डिल विथ एज अ एचआर प्रोफेसनल्स, वी आर नट डिलिङ विथ रोबोट्स, वी आर डिलिङ विथ रियल पिपल विथ रियल इस्युज। र त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स बिकम्स वान अफ द की एन्ड फन्डामेन्टल एस्पेक्ट, एन्ड द्याट्स अगेन वान अफ द मेजर ग्लोबली इमर्जिङ इस्यु द्याट ट्रेडिसनली वी लुक्ड पिपल एज लेबर फोर्स, भेरी टेक्निकली हामीले मान्छेलाई हेर्ने गरेका थियौँ। अहिलेको नयाँ रिसर्चहरूले त्यसरी गरेर हुँदैन है। मान्छे नै हुन्, उसका अनेक कन्टेक्स्टहरूले उसको पर्फर्मेन्समा असर गरिराखेको हुन्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो म्यानेजमेन्टमा पनि रिलेसन बिल्डिङ र इमोसन्समा हामी धेरै जोड दिइराखेका हुन्छौँ। र आई थिङ्क बिकज अफ अल दिस एफर्ट द्याट वी मेड, we feel that we've been able to have really big impact in the schools, in the lives of children, and in the community, as well as young people who have been part of our program and serve across the country. Thank you so much. हामीसँग केही प्रश्नहरू छन् भने अथवा जिज्ञासा अथवा कमेन्ट्सहरू। Hello. Sir, good afternoon. Congratulations, you are doing really noble work for the education sector. There is one curiosity from me that you have shown the data. There are a lot of students who are not even passing the SLC and not completing their primary education or secondary education. To fulfill that, you are taking care of one mode by providing a good teacher, right? So there is if you are not disagree with me, the schools SS are also the next mode of providing the opportunity to the student and letting them the chance to complete their education. And nowadays we are having such types of news from the government that the school were really doing good and they are creating a teaching job as a noble job. And because of that, maybe in coming days, the bright student will go to the education sector, choose the education faculty, but the government laws and some of the news are coming that
they are compelling that types of school to get shut down. So how you are taking these things? सरी मैले त्यो अलिकति पार्ट मिस गरेँ जस्तो छ के कस्तो खाले विद्यालयहरूको कुरा जस्तै सर हाम्रोमा दुईटा एजुकेसन सिस्टम छ सरले पब्लिक र प्राइभेटको भन्नुभयो सरले एउटा टिचरको कमीले गर्दा विद्यार्थी साइन्स म्याथ इङ्ग्लिसमा फेल भइरहेछ भन्नुभयो त्यसको केयर गर्दै हुनुहुन्छ अर्को पाटो यो हो कि स्कुलहरूसम्मको एसेसहरू स्कुलहरूको नम्बर होस् या जे होस् त्यसले पनि विद्यार्थीलाई केही हदसम्म पास बनाउन रोल प्ले गरिरहेको छ इफ यु आर नट डिसएग्री विथ मी यो पनि एउटा अर्को स्ट्रङ पार्ट हो अनि यो प्रोफेसन पहुँचको कुरा गर्नुभएको हजुर विद्यालयसँग पहुँचको कुरा गर्नुभएको विद्यालयसँग पहुँचको कुरा गरेको सर हामीले त्यसले पनि रोल प्ले गरिरहेछ नि अनि एउटा सेक्टर अफ स्कुल त्यस्तो छ जसले कि एजुकेसन पढेको स्टुडेन्टलाई या टिचिङ प्रोफेसनलाई एज नोबेलमा बिस्तारै ग्रो अप गर्दै गइरहेको छ जसले गर्दा भोलि कमिङ स्टुडेन्टहरू मेबी the bright student will go for the education faculty to get teaching as a profession. But government are suddenly asking that, okay, we need to shut down that types of school. Private schools, yeah. So how you are taking that issue? Thank you. If I may intervene, साथीहरूलाई प्रश्न अलि संक्षिप्तमा सकेसम्म संक्षिप्तमा राखिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ है सर Sure, thank you. बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ one is access to school is not a problem in Nepal. If you look at current UNICEF को data, 97% children in Nepal go to a school. एकदमै 3% केटाकेटीहरू त्यो पनि एक्सट्रिमली मार्जिनमा भएका जस्तै एक्सट्रिम पोभर्टीमा भएका र भेराइटी अफ डिसेबिलिटी भएका केटाकेटीहरू जसलाई चाहिँ अहिलेको सामान्य प्रयासबाट सायद अब विद्यालयमा ल्याउन सकिँदैन होला त्यो बाहेक सबै केटाकेटीहरू अहिले विद्यालयसम्म पुगेको तथ्याङ्क छ त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रो नेपालको डेभलपिङ कन्ट्रीको कन्टेक्स्टबाट हामीले अलिकति प्राउड हुनु पनि पर्ने तथ्याङ्क चाहिँ पहुँच हाम्रो प्रब्लम होइन तर त्यो पहुँचभित्र दुईटै जस्तै हामी कहाँ अहिले हाराहारीमा 35,000 जति विद्यालयहरू छन् अक्रस द कन्ट्री त्यसमा दुईटै निजी विद्यालयहरू प्राइभेट स्कुल्स र सार्वजनिक विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयहरू पनि पर्छन् 29,000 चाहिँ सरकारी विद्यालयहरू छन् अक्रस द कन्ट्री निजी विद्यालयहरूले धन्दै 12 देखि 15 लाख केटाकेटीहरू अहिले पढाउँछन् पर्सेन्टेजमा 15 देखि 17 देखिए पनि त्यो नम्बरमा सानो नम्बर छैन र नेपाल सरकार संविधानले सबै केटाकेटीहरूलाई फ्री र म्यान्डेटरी एजुकेसनको परिकल्पना गरेको छ त्यो परिवेशमा बसेर नेपाल सरकारले केही निर्णयहरू गर्न खोजिराखेको छ तर त्यो कतिको प्र्याक्टिकल हो भन्ने एनालिसिस अझै गर्नुपर्छ होला त्यसको रेकमेन्डेसन्स मात्रै हुन् त्यो फाइनली लको रूपमा अझै आइसकेका छैन तर फेरि अर्को कुरा निजी विद्यालयहरू सम्पूर्ण रूपमा बन्द हुने भने होइन है एउटा कुरा चाहिँ के भने फर प्रफिट इन्स्टिट्युसन चाहिँ एजुकेसन हुनु हुँदैन भन्ने मात्रै मैले अहिलेसम्म जे पढाएको छु नियमहरूमा जे आएको छन् त्यसले चाहिँ फर प्रफिट इन्स्टिट्युसन हुनु हुँदैन भनेको उदाहरणको लागि हार्वर्ड युनिभर्सिटी होइन एकदम नाम सुनेको विश्वविद्यालय र नम्बर 1 युनिभर्सिटी भनेर हामी भन्छौँ कि होइन त्यो युनिभर्सिटी पब्लिक इन्स्टिट्युसन होइन तर त्यो नाफामूलक प्राइभेट संस्था पनि होइन त्यो गैर सरकारी त हो तर त्यो नाफामूलक संस्था होइन अहिले नेपाल सरकारले परिकल्पना गरिरहेको भनेको चाहिँ नाफामूलक विद्यालय रहन भएन गैर नाफामूलक विद्यालयहरू चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने छ त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा निजी विद्यालय बन्द हुने भन्दा पनि गैर नाफामूलक रूपमा चलुन् भन्ने चाहिँ आकांक्षा छ अब त्यसको प्र्याक्टिकलिटिजहरू ओभर टाइम हामीलाई थाहा होला अहिले आएका छलफलमा पनि कम्तीमा पनि 10 वर्षलाई त त्यो पोलिसी लागू नगर्ने भन्ने पनि छन् त्यसले गर्दा विल सी मलाई अब व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने त्यो धेरै ठुलो इस्यु हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन भनेको दुईटै पब्लिक र प्राइभेट इन्स्टिट्युसन्सहरू कोएक्जिस्ट गर्न सक्छन् होला तर हाम्रो ध्यान भनेको सार्वजनिक विद्यालय अथवा पब्लिक स्कुल एजुकेसन
मोडालिटीमा हामीले पनि आफूले फन्डेज, जस्तै हामी अहिले लोकल कर्पोरेट सेक्टरबाट नेपाली इन्डिभिजुअल्सहरूबाट ठुलो फन्डेज गर्छौँ। हामीले गर्ने फन्डेजले चाहिँ हामी ट्रेनिङ र सपोर्टमा इन्भेस्ट गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो फेलोको स्टाइपेन्ड बियर गरिदिने भन्ने जोइन्ट पार्टनरसिपको मोडालिटीमा चाहिँ फेरि स्थानीय सरकारहरूसँग अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। हेलो, म पनि स्कुल चलाउँछु। जुन सरले भन्नुभयो 10 सालको समय तोकेको छ, कसैको मृत्यु चाहिने तोकिदियो भने भोलि मर्ने मान्छे होला, तर उसलाई तिमी 2 सालपछि मर्छ भने त्यो आजै मरिहाल्छ। त्यो कुरा एउटा हामीले निजी स्कुलमा अनि साथीहरू कुरा गर्दाखेरि आपसमा भन्छन् यो लागू हुन सक्दैन, यो सरकारले बोल्ने मात्र हो। तर मैले एउटा जोक के गरेँ भने खसीको अगाडि तपाईँले चक्कु रेतिरह्यो भने खसी आफसे आप मरिहाल्छ, त्यसले मार्नै पर्दैन। त्यो मेरो क्वेसन के हो भने, यो खालि एउटा सन्दर्भिक कुरा हो भने, मेरो क्वेसन के हो भने सरले जुन 4000 जुन एप्लिकेसन आउँछ त्यसमा हामी छानेर यति लिन्छौँ, फेरि यति लिन्छौँ, 60 जना 70 जना फिल्डमा पठाउँछौँ भलिन्टियरी। तर अहिले निजी स्कुलमा चाहिने शिक्षकको एक्युट प्रब्लम छ। हामीले एप्लिकेसन माग्दाखेरि आउँदैन एप्लिकेसन। इभन हाम्रो सेलेरी भनौँ न 40,000 30,000 को रेन्जमा आए पनि शिक्षक पाउनु चाहिने, डक्टर इन्जिनियर जति पनि पाउँछन्, शिक्षक पाउँदैन। त्यसैले तपाईँको यो मैले देखेर के आइडिया आयो भने तपाईँले कुनै तरिकाबाट निजी स्कुलबाट हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई तपाईँबाट आएको एप्लिकेसनमा भोलिन्टियरली होस्, भोलिन्टियरी गर्ने पैसा दिएर हो, तपाईँको आफ्नो पनि त्यसमा केही भनौँ न एज अ विन विन सिचुएसनमा वेदर यु क्यान हेल्प टु गिभ द टिचर्स टु प्राइभेट इन्स्टिट्युसन, द्याट क्यान बी अ गुड विन विन सिचुएसन। मेरो आइडिया तपाईँको यसमा के विचार छ भन्ने खोजेको। हजुर, धन्यवाद सर। अब अहिलेसम्म हामी सरकारी विद्यालयहरूमा मात्रै काम गरिरहेका छौँ र अहिलेको हाम्रो पनि अवस्था त्यही मैले भनिहालेँ, यो जुन किसिमको डिमान्ड छ हामीले पनि मिट गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। इभन जुन पब्लिक स्कुलकै डिमान्ड हामीले मिट गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ एउटा प्रडक्टको ब्रान्चमा हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने त हामी बढी बसेर रिथिङ्क गर्नुपर्छ होला। तर आइडिया राम्रै लाग्यो। सो वी क्यान डेफिनेटली थिङ्क अबाउट इट एन्ड सी। हाम्रो कपासिटीमा चाहिँ हजुरले भने जस्तै टिचर सर्टेज एकदमै म्यासिभ छ र हामी आफै आफ्नो निडहरू मिट गर्न नसकेको अवस्था छ। तर अरू क्रिएटिभली केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोच्न, छलफल गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ सर। Thank you, sir. Thank you, Shisir sir. Thank you indeed for this very inspiring. हेलो मेरो एउटा लास्ट क्वेसन है। लास्ट क्वेसन। सर्वप्रथम त शिशिरजीलाई र टिच नेपाललाई धेरै धेरै साधुवाद, धन्यवाद। यो ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रको पब्लिक स्कुलको एजुकेसन सिस्टमलाई अलिकति अपग्रेड गर्न जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। मेरो 2टा क्वेसन छ र म शेषराज दाहाल नेपाल टेलिकमबाट पार्टिसिपेन्ट भएको छु र खुसी लागेको छ। म जनकपुरकै हो, धनुषामा पनि तपाईँको कार्यक्रम रहेछ र मेरो बसाइ धनुषासँगै महोत्तरीसँग मेरो त्यहाँ हो घर। मैले मात्र 2टा क्वेसन सोधेँ। तपाईँको यो पब्लिक स्कुल सेलेक्सन गर्ने क्राइटेरिया के छ, कसरी सेलेक्सन गर्नुहुन्छ, एउटा त्यो। र दोस्रो, तपाईँ यत्रो काम गरिरहनु भएको छ, यसको फन्डिङ गभर्मेन्टले कतिको सहयोग गरेको छ, के छ, आर्थिक स्रोतको कुरा मैले गरेँ, यसको कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? धन्यवाद। धन्यवाद। हामी टिच फर नेपाल हो, टिच नेपाल होइन। अघि अस्ति नै मिडियामा निकै ठुलो काण्ड भएर यो इम्पोर्टेन्ट भएको छ। क्रिस्चियनिटी फैलायो भन्ने एउटा टिच फर नेपालको टिच नेपाल भन्ने संस्थालाई ब्यान गरियो भनेर, अनि त्यो नाम देख्ने बित्तिकै सबैले हामी नै हो भनेर सोच्नु हुँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ के भन्नु चाहिँ 4 इन द मिडल मेक्स अ ह्युज डिफरेन्स भन्ने गरेको छु क्या। एउटा चाहिँ जस्ट फर अ क्लारिफिकेसन पर्पस। हामी चाहिँ स्कुलहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू भनेको नगरपालिका अथवा गाउँपालिकासँगको पार्टनरसिपमा उहाँहरूले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ र त्यो रिक्वेस्टको आधारमा फन्डिङ पोसिबिलिटी सहितको पार्टनरसिप भयो भने त्यो पालिकासँग पार्टनर गरेर त्यो पालिकामा भएका विद्यालयहरूमा हामी काम गर्छौँ। एउटा चाहिँ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ हाम्रो फन्डिङ मोडालिटी चाहिँ हाम्रो विभिन्न घैँटाहरू छ भन्छौँ भनेको फन्ड रेजिङ चाहिँ हामी आफै गर्छौँ। त्यसको लागि जस्तै नेपालको कर्पोरेट सेक्टर झन्डै हामी कहाँ 13 जति ब्याङ्क होइन प्रजो 13 जति ब्याङ्क र नेपालको कर्पोरेट सेक्टर्सहरूले विभिन्न हिसाबले हामीलाई ग्रान्ट दिनुभएको छ। इफ यु आर पार्ट अफ अ
private institution and would like to take Teach for Nepal as a CSR cause, we really, really welcome that. यो वर्ष हाम्रो 3 करोड नेपालको कर्पोरेट सेक्टरबाट रेज गर्ने गोल छ। हामी आधा पुगिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा फिस्कल इयर अझै 4-5 महिना बाँकी हुँदा हजुरहरूले सहयोग गर्नु होला भन्ने हाम्रो आशा छ। अर्को चाहिँ नेपाली इन्डिभिजुअल्सहरूबाट फन्ड रेज गर्छौँ। 1000 रुपियाँ, 2000 रुपियाँ, 5000 रुपियाँ महिनाको तपाईँ टिच फर नेपाललाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले 200 देखि 250 नेपाली इन्डिभिजुअल्स हामी आफै पनि कन्ट्रिब्युट गर्छौँ, त्यसरी कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ। अर्को चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर भएका नेपाली इन्डिभिजुअल्सहरू मेरो साथीको नेटवर्कहरूबाट पनि अनलाइन डोनेसन $5, $10, $20 डोनेट गरेर हामी त्यसबाट झन्डै 20-30 लाख रुपियाँ फन्ड रेज गर्छौँ। इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्छौँ हामी। एउटा कर्पोरेट स्पोन्सर गर्न मिल्ने वाकथन भन्ने इभेन्ट छ, त्यसबाट मात्रै हामी 1000 जति स्टुडेन्टहरूलाई वाक गराएर 10 लाख जति रेज गर्ने प्लानमा छौँ। पोहोर पनि गरेका थियौँ। अर्को चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले जुन फन्ड गर्दै हुनुहुन्छ त्यसबाट हाम्रो 30% जति कस्ट मिट हुन्छ र केही चाहिँ हामी इन्टरनेसनल ग्रान्टहरू पनि अप्लाई गर्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। आई थिङ्क मन नलागे पनि मैले यो फ्लोरलाई एकछिन क्लोज गर्नै पर्छ अब, बिकज वी आर रनिङ लेट एन्ड टाइम इज अफ एसेन्स. So I take an opportunity on behalf of the organizers to extend our thank you to Shisir sir. Thank you so much. म एकछिन के वरिपरि बस्छु, म प्राइभेट आवाजै आएन यसमा। हैन, यहाँलाई म एउटा इन्फर्मेसन के दिउँ भने हाम्रो अब यसपछि लगत्तै लन्च ब्रेक छ। शिशिर सर हामीसँग भइहाल्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईहरुले इन्फर्मली जति पनि क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न पनि इम्पोर्टेन्टै छ। इट इज रिलेटेड विथ द एटिट्युड एन्ड साइकोलोजी। स्पेशली के भन्छु भने इन द मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट हामी कुनै एनजिओसँग पनि काम गर्छौँ कि हैन, त्यहाँ के हो भने हामीले स्कुल बनाइदिउँ, बिल्डिङ बनाइदिउँ, तर ल्याटर त्यहाँको टिचरहरूको एक्सपेक्टेसन के छ भने यो त कुनै एनजिओ हो, यहाँ डलर आउँछ कि पैसा आउँछ कि भनेर त इनिसिएसन लिने क्रम चाहिँ कम छ कि। बच्चाहरू किन कम भयो भन्दाखेरि सर अलिकति त्यो पैसा डोनेसन दिनुहोस् न, सर यो अलिकति यसो गरिदिनुहोस् न। द्याट इज द च्यालेन्ज। बच्चाहरू जसले पढाउँछ टिचरहरूको त एटिट्युड कसरी चेन्ज गर्ने, the government, especially government primary school ko. This is the challenge. Thank you. त्यो च्यालेन्ज छ। त्यो च्यालेन्जहरू चाहिँ यो कतिपय चिजहरू डिपली कल्चरली रुटेड हुन्छन्। यो हाम्रो माइन्डसेट पनि हामी एकदमै मेरो 2009-10 तिर नेपाल अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि नेपाली कम्युनिटीहरूमा केही गर्नु पर्यो भन्ने कन्टेक्स्टमा म पनि गाउँहरूमा जाँदै गर्दा रिसर्च गर्दै गर्दा मैले पनि ठ्याक्कै अवस्था त्यो पाएको र आजको दिनमा पनि त्यो अवस्था छ। हाम्रो भलन्टियर भाइ बहिनीहरू जो गाउँ गाउँमा पढ्नुहुन्छ बच्चादेखि सबैले के हिजो भर्खर एकजना बहिनीसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो, उनीहरूलाई के लाग्छ भने एनजिओ हो 70-80 हजार रुपियाँ दिएर गाउँमा आयो, नत्र इन्जिनियर गरे मान्छे किन गाउँमा आउँथ्यो भनेर सोच्नुहुन्छ। बच्चादेखि त्यस्तो माइन्डसेट छ। तर जुन त्यो माइन्डसेट चाहिँ एक्जाम्पलबाट मात्रै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कन्क्लुजनमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ। किनभने हाम्रो रोल मोडल्सहरू वरिपरि सबै त्यस्तै खाले अहिलेसम्म देखिए र हाम्रो फेलोजहरू भलन्टियर्सहरू जब गाउँमा जानुहुन्छ एकदमै कम, अहिले हामी 17,000 दिन्छौँ महिनाको स्टाइपेन्ड, त्यो पनि बस्न खानलाई पुग्नुहोस्, घर आउन पुगोस् भन्ने हिसाबले मात्रै। त्यतिमा पनि बिहान 6 बजे 5 बजेदेखि राति 7-8 बजेसम्म मरेर पढाएको देखेपछि र स्थानीय मटेरियल्सहरू प्रयोग गरेको देखेपछि र त्यसबाट आउटकम आइसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरू, अभिभावक र टिचर्सहरूले बिस्तारै गरे हुँदो रहेछ। जस्तै हामीलाई टिचरहरूले के भन्नुहुन्छ भने टिच फर नेपालको फेलो जति सबैले काम गर्यो भने त नेपालको सार्वजनिक शिक्षा 2 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्नुहुन्छ। क्लियरली अब त्यो सबैले त्यही लेभलमा गरिराख्नु भएको छैन र नभएको हो, बिस्तारै हुँदै जान्छ। तर हुन थालेको पनि जुन किसिमको स्कुलको आउटकमहरू हाम्रो प्रयासको वरिपरि देखिन थालेका छौँ, त्यसले चाहिँ यो बिस्तारै हुने चिज नै हो र गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। हस् सर, एकैछिन मैले यहाँलाई होल्ड गरेँ अन स्टेज। हामीलाई तपाईँहरू सबैको सानो से सानो प्रश्न पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। इच एन्ड एभ्री वान अफ योर कमेन्ट्स एन्ड क्वेरिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस. वी आर भेरी मच थ्याङ्कफुल फर द ग्रेट एटिट्युड यु आर पोर्ट्रेड, द भेरी पोजिटिभ, constructive and proactive. But however, time is of essence and we have to,
agree and embrace the limitations that we've been given. However, Shisir sir, we've connected you with the expert, with an inspiration. You can put forth your queries, comments, anything that you have in course of the lunch, which is being served right now. But before we depart for that, we have a formality to extend. If I may invite up on stage our MD, Mr. Mohan Oja, to kindly come up on stage and extend this gesture and token of appreciation and gratitude to our expert, Mr. Shisir Khanal, co-founder and CEO for Teach for Nepal. सानो जानकारी गराउन मन लाग्यो मलाई धेरै लामो मेरो परिचय त छैन मैले फलो त गरिरहेको उहाँलाई तर यो लास्ट 2-3 वर्षदेखि कन्टिन्यू कन्भर्सेसनमा छु मैले बीचमा पनि मेरो फ्री टाइममा मेरो जब भन्दा फ्री टाइममा मलाई अपर्च्युनिटी दिनुहोस् त्यो क्षेत्रमा गएर म पनि सर्टेन टाइम दिन्छु भनेर मैले उहाँसँग मेरो कन्भर्सेसन पनि भइरहेको अवस्था र पार्टिसिपेन्टलाई म एउटा सानो जानकारी गराउन चाहन्छु विगत 10 वर्षदेखि कन्टिन्यू तपाईहरुले पे गरेको एचआर मिटलाई पे गरेको अमाउन्टबाट आर्थिक पत्रकार समाज जसले चाहिँ इकोनोमिक गतिविधिमा तपाईं हाम्रो गतिविधिमा चाहिँ तपाईको न्यूजहरु लेख्न सक्छ त्यस्तोहरुलाई एउटा हाम्रो सानो कन्ट्रिब्युसनबाट उले बाहिर पढ्न पाएर राम्रो पत्रकार भएर आयो भने राम्रो न्यूजहरु लेख्छ भन्ने कन्टेन्टमा हामीले 25,000 रुपैयाँ एचआर मिटको बजेटबाट लास्ट 10 इयर्स देखि कन्टिन्यू हामी चाहिँ पे गरिरहेछौं र त्यो सँगसँगै नेक्स्ट इयरको एचआर मिटबाट तपाईहरुको हो एचआर मिट तपाईहरुले सहयोग गरेर भने एचआर मिट हुन सक्दैन र नेक्स्ट इयरको एचआर मिटबाट 50,000 रुपैयाँ चाहिँ टिच फर अवर नेपाललाई हामी पे गर्छौं भन्ने कमिटमेन्ट गरेर छौं थ्यांक यू Thank you, sir. Growth Sellers Nepal, the whole HR community extends their gratitude, appreciation, and laud to the Teach for Nepal campaign. Said that, we are now heading towards break. एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन ब्रेक हामीले अलिकति कट सर्ट गरेका छौँ बिकज यहाँ अलिकति हामीले इन्टरेक्सनलाई टाइम दियौँ 40-45 मिनट्स त्यसपछि प्यारलल सेसनहरू हुन्छन् तीनटा एउटा मेगा मलहरमा यहाँ रोल अफ एचआर इन स्ट्रिम लाइनिङ लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट है तपाईँहरूले जहाँ जहाँ रेजिस्टर गर्नुभएको छ प्लिज विचार गर्नुहोला रोल अफ एचआर इन स्ट्रिम लाइनिङ लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट मेगा मलर यहाँ मार्वा हलमा डिलिङ विथ डेडवुड इन अर्गनाइजेसन्स र मालश्री हलमा हाई attrition rate, a challenge. यी थिमहरुमा हाम्रो प्यारलल सेसन हुन्छन् यहाँहरुलाई 1 बजे ठीक 1 बजे यी हलहरुमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दै now we're ready for lunch. It's being served outside. Please enjoy and be back on time. One more time, this information, the parallel session will be run in 3 different halls. Mega Muller is this one where we'll have a session on role of HR in streamlining learning and development.